Okay, so now we've come to the point of the story where Job is getting the reports of all the disasters that happened in his life. حالا به قسمتی از داستان رسیدیم که ایوب گزارش تمام فجایعی که در زندگیش رخ داده رو دریافت کرده. And there's an alternation of the violence of men alternating with the violence of nature. و این داستان و این اخبار از خشم و خشونت از جانب انسان به خشم طبیعی از جانب طبیعت منتقل میشه. And there's a progression from the things that are least important to Job to the last thing, which would be the most important thing for Job. و یک ترتیبی انگار در این فجایع وجود داره، از چیزی که کمترین اهمیت رو داره تا آخرین خبر که مهمترین خبر برای ایوب هست. And the news of these disasters for Job is really quite natural. این اخبار درباره این فجایع برای ایوب حداقل طبیعی انگار به نظر میاد. In other words, tornadoes and barbarians and lightning, these are not unusual things for the days of Job. برای روزگار ایوب طوفان و رعد و برق و حمله از جانب گروه‌های مردمی دیگه چیز طبیعی بود. Yeah, if you're going to live in the Edom area around the time of Abraham, these are the kind of things you can expect. اگر در ناحیه ادوم در زمان ابراهیم زندگی می‌کردید، اینها اتفاقات طبیعی روزمره بود. They're terrible, but they're not unusual. اتفاقات خیلی بدی هستند ولی غیر معمول نیستند. And the truth is, Job's world is our world too. و حقیقت این هست که جهان ایوب جهان ما هم هست. I mean, we live in a world where you can pull up the internet. What happened last weekend? Hundreds were killed in Italy as a result of an earthquake. This is the kind of world we live in. It's a broken world. به عنوان مثال شما برید وارد اینترنت بشید، میتونید ببینید همین چند روز پیش هفته گذشته زلزله در ایتالیا بود و تعداد خیلی زیادی از مردم به خاطر این فاجعه طبیعی مردن. You see, you have tornadoes, you have earthquakes, you have floods, you have cancer. These are all a part of living in a broken world as a result of sin. شما درباره گردبادها، زلزله‌ها، سرطان، بیماری‌ها و خیلی از اتفاقات دیگه سرتاسر دنیا اخبار زیادی رو میشنوید که همه اونها به نوعی اثرات گناه اولیه در باغ عدن هست. We understand sin, how sin twists the soul of a human, but we forget that sin has also had a twisting effect on all of nature, all of creation. ما متوجه شدیم که گناه چطور ذات انسان رو تبدیل و دگرگون کرد و دستخوش تغییر کرد، ولی گاهی فراموش میکنیم که تأثیر این گناه بر روی طبیعت و جهان اطراف ما هم به همین شکل مخرب بوده. And you can find a description of this idea in Romans chapter 8 verses 19 through 22. میتونید در رومیان باب 8 آیات 19 تا 22 در این آیات این چنین ایده‌ای رو پیدا کنید. We live in a fallen world. ما در جهان سقوط کرده زندگی می‌کنیم. Bad things happen to all kinds of people. که اتفاقات بد برای همه مردم رخ میده. So not only is creation fallen, but people are fallen and broken too. نه فقط خلقت سقوط کرده بلکه انسان‌ها هم سقوط کردند. The Bible is very clear about this. Man is a sinner. کتاب مقدس خیلی واضح در این رابطه میگه که انسان گناهکار هست. And man's sin, individual sins impact people around that person. و گناهان فردی و شخصی هر کس اطرافیان اون شخص رو هم تحت تاثیر قرار میده. In other words, it's a fantasy to think, it's imagination to think, I can sin in secret and my sins have no impact on anybody around me. That's just not true. بنابراین اگر شما اینطور تصور میکنید که من در تنهایی خودم فرداً مرتکب گناهی میشم و گناه من محیط و اطرافیان من رو تحت شعاع قرار نمیده، این طرز فکر اشتباهی هست. There's a partial, incomplete list of the way sinners act, and it's found in Romans chapter 1, verse 28 through 31. در رومیان باب 1 آیات 28 تا 31 یک لیست البته ناکاملی از رفتار انسان‌های گناهکار و گناه آلود در اختیار ما قرار داده میشه. Let me just read the list for you.
این لیست رو برای شما میخونم. greed, envy, murder, میگه که میکشن، آزار میدن، شکنجه میکنن، conflict, کشمکش و درگیری، lying, دروغ‌ها، hate, نفرت، gossip, غیبت، slander, that's speaking bad about somebody, بدگویی از دیگران، arrogance, به همدیگه تهمت زدن، disobedience to parents, نااطاعتی از پدر و مادر، foolishness, حماقت، untrustworthy, قابل اعتماد نیستن، unloving, دوست نداشتنی and no mercy. و بدون هیچ And that's رحم. just a partial list. و این اون لیستی هست که در اختیار ماست. So this is what the human heart, apart from the grace and mercy of God, this is what the human heart produces. دور از محبت و فیض خداوند قلب انسان اینطور هست، پر از این اتفاقات. Now one day we're going to be saved from this environment. حالا یک روز ما از این فضا نجات خواهیم یافت. One day all of these problems will be fixed. یک روز تمام این مشکلات حل خواهد شد. One day, یک روز. but not today. اما نه امروز. Today you live in this kind of world. امروز شما و من در چنین جهانی زندگی میکنیم. You live in a broken world where bad things happen to all kinds of people. شما در جهان سقوط کرده‌ای و ما در جهان سقوط کرده‌ای زندگی میکنیم که مردم اعمال شرارت‌آمیزی انجام. Job lived on the east side of the Dead Sea. ایوب در قسمت شرقی دریای مرده زندگی میکرد. He lived near the Sabaeans and the Chaldeans. نزدیک سباییان و کلدانیان زندگی میکرد. These are people committed to violence. این گروه افرادی هستند که متعهد به ظلم و خشونت بودند. See, you know that Job understood in his heart that this day was a possibility. پس انگار ایوب در دل خودش میدونست که خب در این روزگاری که من زندگی میکنم اینها اتفاقات ممکن هست که رخ بده. One day Job thought in his mind, you know, one day I might become a victim of the violence of the Sabaeans and the Chaldeans. شاید ایوب در دل خودش پیش از این فکر میکرد یک روز من هم طعمه خشونت و ظلم سباییان و کلدانیان خواهم بود. And it's the same for us. Just every time I walk on an airplane, I'm aware that there's possible somebody might try to blow up my airplane. مثلا به عنوان مثال درباره ما هم این صدق میکنه. من هر بار که وارد یک هواپیما میشم این احتمال در ذهن من وجود داره که شاید امروز یک نفر هواپیمای ما رو منفجر کنه. I walk up the street, it's possible somebody might rob me, take my wallet. در خیابان راه میرم این احتمال رو در ذهن خودم دارم که شاید یک نفر امروز جیب من رو بزنه. And the place where I live, it's possible somebody could go crazy and wreck my car. It's a crazy place to drive. و مخصوصا جایی که من زندگی میکنم این احتمال خیلی شدید وجود داره که یه نفر دیوانه‌وار رانندگی کنه و بزنه به خودروی من. There are no promises in God's word that we won't face suffering. هیچ وعده و قولی در کلام خدا وجود نداره که ما ایمانداران رنج نخواهیم کشید. In fact, it's the opposite. The Bible promises us that we're going to face suffering. برعکس این وجود داره و کتاب مقدس به ما وعده داده که ما رنج خواهیم کشید. I mean, there's no promises that somebody might knock one day on your door and may arrest you and put you in jail for your faith. هیچ وعده داده نشده که هیچ کس یک روز در خونه شما رو نخواهد زد و شما رو بازداشت نخواهد کرد و در زندان نخواهد گذاشت. In fact, the Bible says you should expect that to happen to you. برعکس این کتاب مقدس میگه باید انتظار چنین روزهایی رو داشته باشید که این قبیل اتفاقات برای شما هم رخ بده. So these are the realities of the world that we live in. بنابراین اینها حقایق جهانی هست که ما در اون زندگی میکنیم. It's a broken world full of broken people who will often harm others, including you. جهانی سقوط کرده پر از انسانهای سقوط کرده که بر علیه هم رفتار میکنن و خشونت نشون میدن و ما هم دخیل هستیم در این چنین جهان. It's a dangerous world. جهان خطرناکی است. Just like Job's world was dangerous. دقیقاً مثل جهان ایوب که خطرناک. And so I want to encourage you to really think this through
you're not isolated from suffering. The Bible never teaches that. اون چه که سعی دارم به شما منتقل بکنم و شما شروع بکنید به فکر کردن درباره اون این هست که کتاب مقدس ما رو در یک فضای ایزوله شده قرار نمیده که ما عاری از هر رنج و سختی خواهیم زیست. So in verse 20, when Job hears of all of these tragedies, he tears his robe and shaves his head. در آیه 20 وقتی که تمام این فجایع رو به گوش ایوب میرسونن و اونها رو میشنوه، سر خود رو میتراشه و ردای خود رو چاک میزنه. Tearing your robe and shaving your head are cultural expressions in the Old Testament of expressing deep sorrow, deep pain. تراشیدن سر و چاک زدن ردا یک حالت فرهنگی در عهد عتیق بود که نشون دهنده غم و ماتم عمیق و عظیم در زندگی یک شخص است. But verse 20 also says something else that Job did. آیه 20 اما میگه ایوب کار دیگری هم کرد. The Bible says that Job worshipped. میگه ایوب در آیه 20 کلام خدا میگه ایوب همچنین خدا رو پرستش کرد. I think we're supposed to get the picture that Job's faith is very deep. من فکر میکنم ما باید این تصویر رو در ذهن خودمون از ایمان ایوب ایجاد کنیم که ایمان او خیلی عمیق بود. And even these terrible events they don't tear away his faith from his heart. He still remains faithful. حتی این فجایع سنگین و غم انگیز هم باعث نمیشه که ایمان ایوب از دل او دور بشه. Faith like this, faith like Job's, is developed over years of practice, habits of chasing hard after God. چنین ایمانی مثل ایمان ایوب نتیجه سالها تمرین و عادت دادن یک شخص به داشتن این شکل ایمان است. We've already seen in chapter 1 verse 5 that this is the case in Job's life. ما همینطور در باب 1 آیه 5 دیدیم که این حالت و الگوی زندگی ایوب After one of the parties, Job offers a sacrifice for his children, and it says the last phrase, it says, and this is what Job did continually. در پایان اون دوره ضیافت‌ها و مهمانی‌ها وقتی ایوب برای فرزندان خودش قربانی تمامسوز به جا آورد و تقدیم کرد، کلام خدا میگه این کاریه که ایوب دائما انجام میداد. What I want to encourage you as the listener is this. In order to face suffering well, you've got to start practicing now, deepening your faith. میخوام شما عزیزانی رو که این برنامه‌ها رو میبینید و میشنوید تشویق کنم. برای اینکه در روزهای سختی و فشار بتونی با ایمان عمیقی بایستی، امروز باید شروع به تمرین کنی. If you will practice your faith regularly, consistently, when you need to find God, God can be found. اگر امروز در وضعیتی که هستی تمرین بکنی این شکل ایمان رو و در پی خدا بودن رو، در روزی که در قلب تو دل تو در جستجوی خدا هست، خدا رو خواهی یافت در مرکز سختی هات. Another lesson in verse 20 that I want you to learn in verse 21 is this. درس دیگه که در آیه 21 وجود داره و من میخوام شما اون رو بدونید این هست. Nothing we have is earned or owned, but is a gift from God. هیچ چیزی که ما داریم، هیچ یک از دارایی‌های ما توسط خود ما به دست آورده نشده، مالک اون هم ما نیستیم، بلکه لزوماً هدیه‌ای از جانب خدا هست. So every child that you have, هر بچه‌ای که شما دارید, every job that you have, شغلی که شما دارید, your wife, همسر شما, your possessions, جایگاه شما, your health, سلامتیتون, everything هر آنچه که دارید is not earned, خودت به دست and you نیاوردی don't own it. و مالک اون نیستی. It is a gift from God. هدیه‌ای از جانب خدا هست. And so Job is right when he says God gives and God takes away. بنابراین ایوب خیلی خیلی درست میگه در این آیه 21 وقتی میگه خداوند داد و خداوند گرفت. Yeah, the Bible teaches that some of our greatest problems in life happen because we value the gifts
more than we value the giver. کلام خدا به ما اینطور تعلیم میده که خیلی از مشکلات در زندگی ما به این دلیل هست که ما اون هدیه رو ارزش بالاتری بهش میدیم تا کسی که اون هدیه رو به ما داده. So the moment that Job lays on the ground and he worships the Lord, پس اون لحظه‌ای که ایوب رو بر زمین میفته و خدا رو پرستش میکنه، he teaches us that God's worth is not attached, it's not connected to how much or how little God blesses. بنابراین این آیه به ما این تعلیم رو میده مهم نیست که خدا چقدر زیاد و یا چقدر کم ما رو برکت داده، او لایق پرستش است و پرستیدن او و لیاقت او برای پرستیده شدن به این چیزها سنجیده نمیشه. That God's worth, God's value, God's goodness is independent of his blessings. ارزش لیاقت خدا خیلی خیلی بالاتر از اون چه هست که به ما برکت هایی هست که ما داده، مرتبط نیست با اون چیزی که به ما بخشیده. It's important to note in verse 21 that Job never blames God. خیلی مهم هست مخصوصا در آیه 21 ما متوجه بشیم ایوب هرگز خدا رو محکوم نکرد. But he does give responsibility to God. اما مسئولیت رو به خدا نسبت میده در این آیه. Ultimately, Job is right. Ultimately, what is true is that God is responsible for Job's suffering. در نهایت ما میبینیم که ایوب درست میگفت. خدا مسئول رنج های ایوب هست. Because anything that happens to Job, God is in control. چون هر آنچه که داره بر سر ایوب میاد و برای او اتفاق میفته، خداست که اون رو کنترل میکنه. So in verse 22, پس در آیه 22 Job does not sin. ایوب گناه نکرد. The line is not crossed. از اون خط و مرز عبور نکرد. Whatever that is, هر چیزی که این خط و he مرز does not است، curse God in his heart. در دل خود خدا را لعن نکرد. God wins the bet. پس خدا شرط رو برنده شد Satan loses. و شیطان باخت. Well, that's great. Congratulations. We're finished. The lesson's over. We're done, right? We can go home. تبریک میگم، پس درس ما تموم شد. همه ما اون چیزی که بعد آموختیم، بریم خونه هامون. درسته؟ Right? درسته؟ But there's chapter 2. ولی باب 2 وجود داره. The story continues. داستان ادامه داره. So let's look at chapter 2. Let's look at verses 1 through, let's just do 1 and 2 for now. آیات 1 و 2 رو میخونم. روزی دیگر پسران خدا آمدند تا به حضور خداوند شرفیاب شوند. شیطان نیز در میان آنها آمد تا به حضور خداوند شرفیاب شود. خداوند از شیطان پرسید از کجا میایی؟ شیطان پاسخ داد از گشت و گذار در زمین و سیر کردن در آن. Okay, so for a second time, we get to look into the heavenly throne room of God. بنابراین برای دومین بار به اون فضای تخت سلطنت خدا نگاه. And all the same formulas that we saw in chapter 1 are used here. The same ideas, the same literary style. تمام اون حالتهای ادبی، سنتهای ادبی، تمام اون حالتهایی که در باب 1 درباره موجودات آسمانی گرداگرد تخت خدا وجود داشت، در این فضا هم دیده میشه. Remember, Job has no idea that this bet has taken place. به یاد داشته باشید ایوب هیچ ایده‌ای نداشت که این شرط بندی بر روی او اجرا شده. And again, verse 2, the same formula is used. God asked the question, where has Satan been? دوباره در همون باب 2 آیه 2 خدا سوال مشابهی رو میپرسه از شیطان که از کجا میای؟ Satan offers the same formula, the same response. شیطان هم پاسخ مشابهی با باب 1 رو ارائه میکنه. Satan knows that he's been defeated, but he's going to do as much damage as he can in the world. So he's roaming around the world looking for he can destroy. شیطان میدونه که شکست خورده ولی میخواد حد اکثر خسارتی رو که میتونه در جهان وارد کنه. And so maybe we think,
okay, God's going to have this discussion in chapter 2 so that he can, we would say in English, to do some trash talking. You know, I beat you, we bet and I won. And so hopefully in chapter 2 we think maybe that's what's going to happen. به نوعی در باب 2 وقتی که ما دوباره خدا و شیطان رو میبینیم که با هم صحبت میکنن، حداقل در انگلیسی ما این اصطلاح رو داریم، ما هم در فارسی بهش میگیم که انگار خدا میخواد برای شیطان رجز بخونه، بگه دیدی شکست دادم، دیدی زورت به من نمیرسه. حداقل امید خواننده در این باب 2 این هست. But in verse 3 we discover very quickly that it looks like whatever happened in chapter 1 is going to happen again in chapter 2. متوجه میشیم خیلی سریع در آیه 3 که هر اتفاقی در باب 1 رخ داد در باب 2 دوباره اتفاق خواهد افتاد. So can you read verses 3 through 6? پس حالا از آیات 3 تا 6 رو میخونم. آنگاه خداوند به شیطان گفت: آیا خادم من ایوب را ملاحظه کردی؟ کسی مانند او بر زمین نیست، مردی بی‌عیب و صالح که از خدا میترسد و از بدی اجتناب میکند. او همچنان کاملیت خود را حفظ کرده است، هرچند مرا بر ضد او برانگیختی تا او را بی سبب ضرر رساند. شیطان در پاسخ خداوند گفت: پوست به عوض پوست، انسان هر چه دارد برای جان خود خواهد داد. اکنون دست خود را دراز کرده، گوشت و استخوان او را لمس کن و او رو در رو تو را لعن خواهد کرد. خداوند به شیطان گفت: اینک در دست توست، فقط جان او را حفظ کن. Oh no. دوباره نه. You're hoping maybe God is going to trash talk with Satan and say I won, but that's not what's going to happen. امیدوار بودیم که خدا با شیطان طور دیگری صحبت کنه، به او بگه که او رو شکست داده، ولی این اتفاق نمیفته. This verse is quite important because it tells us that there's no moral reason for God to cause Job to suffer. این آیه به نوعی خیلی مهم هست چون به ما این حقیقت رو آشکار میکنه که در نزد خدا هیچ دلیل اخلاقی وجود نداره که به خاطر اون ایوب رو آزار برسونه و عذاب بکشه. That's what he means in verse 3 when he says, he holds fast his integrity, although you incited me against him to ruin him without cause. در آیه 3 اینطور میگه: او همچنان کاملیت خود را حفظ کرده است، هرچند مرا بر ضد او برانگیختی تا او را بی سبب ضرر رساند. Yeah, that word in my Bible it says to incite. It's the Hebrew word to poke or to prick. این ضرر رساندن در حقیقت در حداقل کتاب مقدس من و در عبری به این معنا هست که مثل اینکه با یک خنجری با یک چیزی ضربه وارد کردن. Yeah, in the great state of Texas, we have cattle that you have to move from one yard to another, and sometimes the cows don't want to go, and so you use this stick that has a little electricity on it, and you poke them, you prod them, and it encourages them to move forward. به عنوان مثال در تگزاس ما یک همچین چیزی رو داریم، چون ما اونجا گاوداری زیاد داریم. گاوها از یه جایی به جای دیگه بعض وقتا به راحتی نمیرن، پس گاوچران‌ها یه چوب‌هایی دارن که یه مقدار هم جریان الکتریسیته درش هست، با اینها وقتی به بدن این گاو میزنن با سرعت حرکت میکنه. So God is saying that Satan is poking God. God says you came to me and you poked me to make bad things happen to Job. خدا به شیطان به نوعی این رو داره میگه: تو پیش من اومدی، منو برانگیختی تا به ایوب بی سبب ضرر برسونه. Yeah, it's an interesting thing that God says that because as we read the story, that's not how it feels. It feels like God's the one that got this started. جالبه که خدا یه همچین چیزی رو میگه، چون وقتی داستان رو خوندیم به نظر نمیرسید که شیطان همچین کار کرد، بلکه خدا بود که انگار شروع کرد داستان رو. But I think here's what God means. اما فکر میکنم منظور خدا این هست. There was nothing in Job in his spiritual condition that would make God to bring that kind of suffering to Job. به این معناست در نزد خدا که در حالت روحانی ایوب، در زندگی روحانی او هیچ دلیلی وجود نداشت که خدا رو برانگیزه که آزار و ضرری به ایوب برسونه. This is important این خیلی مهم هست.
Because Job's sufferings are not about Job, they're about God. چون رنج‌های ایوب درباره ایوب نیست، درباره خداست. Satan is the one that's the hands. He's the one doing he's bringing the suffering. He's causing the suffering. دست شیطان به نوعی در کار هست. او کسی هست که این رنج‌ها رو داره ایجاد میکنه. But God claims responsibility. اما خداست که مسئولیت رو بر عهده میگیره. It's God that's behind the scenes. در پشت صحنه خدا قرار داره. God has a plan. خدا نقشه و برنامه‌ای داره. This is not about Job. درباره ایوب نیست. That's what God means when he says you poked me, you encouraged me to bring suffering even though there was no cause. There was no reason in Job for me to act this way. به همین منظور هست که خدا به شیطان میگه تو من رو برانگیختی که به ایوب ضرر بزنم یا برسانم وقتی هیچ دلیلی برای این ضرر در او وجود نداشت. So if this is not about Job, then this is about God. پس اگر این داستان درباره ایوب نیست، پس درباره خداست. God has a purpose for Job's suffering. خدا برای رنج‌های ایوب هدفی داره. It's just not the same purpose as Satan's reasons for bringing و suffering. همون دلیل و هدفی که شیطان برای وارد کردن این آزارها و ضررها به ایوب داره منظور خدا نیست. So here's Satan saying, I'm going to poke you and prod you to bring suffering to Job. Here are my reasons. And God says, okay, you're doing this for your reasons, but I've got my own reasons behind the scenes that nobody else understands. بنابراین شیطان به خدا میگه که من تو رو برمیانگیزم، من این پیشنهاد رو میدم که این ضررها رو به ایوب برسانی. خدا میگه باشه، این دلایل تو هست برای رنج‌های ایوب، ولی من در پشت صحنه اهداف و دلایل خودم رو برای این شخص دارم. We see these same kinds of statements in Genesis chapter 50. Let's go ahead and turn there and let's look at Genesis chapter 50. همین طرز فکر و ایده مشابه رو در پیدایش باب 50 هم میتونیم ببینیم. پس با هم لطفاً به کتاب پیدایش باب 50 بریم. And let me give you a little bit of context of the story. یه مقدار زمینه این داستان رو اجازه بدید به شما بگم. This is the discussion between Joseph and his brothers. این گفتگو بین یوسف و برادرانش هست. You remember his brothers sold Joseph into slavery. به یاد دارید که برادران او یوسف رو به بردگی فروختن. And he suffered in Egypt for years. و برای سالها در مصر آزار دید و عذاب کشید. And ultimately and finally he was raised to a position of great power. و در نهایت در انتها به جایگاه قدرت خیلی عظیمی بلند کرده. And now his brothers are facing Joseph and are going to face maybe Joseph's wrath for the way they treated him. و حالا برادران یوسف پیش او اومدن و با خودشون اینطور فکر میکنن ممکنه که مورد خشم و غضب یوسف قرار بگیره. And so when we return for our next session, we're going to talk about how God operates through the choices of humanity. بنابراین وقتی برای جلسه بعد برمیگردیم راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد که چطور خدا از انتخاب‌های انسان‌ها استفاده میکنه.